تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، ایمان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ اکرام کو معیار قرار دیا کہ ہمارا ایمان کیسے بنے. آمنو کما آمن الناس کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام مراد ہے. ایسا ایمان جیسے صحابہ کا ایمان تھا. اب صحابہ کے ایمان تک پہنچنا، لیکن کوشش تو ایسی ہو کہ ہمارے ایمان کو وہاں تک پہنچائے، لیکن کوشش میں ہم صحیح اور کوشش میں ہم امین ٹھہر گئے اور کوشش ہماری صحیح معنی میں چلتی رہی اور درمیان میں اللہ کا بلاوا آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صحابہ اکرام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے. لیکن ہمیں تو ہدف بنانا ہے حضرات صحابہ اکرام کے ایمان کو. تو صحابہ اکرام کا ایمان، ایک صحابی عورت ابھی ایمان لائی ہے. کیسا ایمان تھا ان کا کہ ان کا ایک بچہ انتقال کر گیا، بچہ مر گیا. اب اللہ سے کہتی کہ اللہ موت و حیات کا تو مالک ہے، یقین ہے اس کو، ایسا ایمان ایسا یقین کہ اللہ موت و حیات کا تو مالک ہے، اس کی جان تو ہی نہیں لی ہے، میرے بچے کو زندہ کر دے. ہاں تو قادر مطلق ہے. میں ابھی ایمان لائی ہوں، میں جاؤں گی اپنے قبیلے میں اور وہ تانا دیں گے تو ایمان نہیں لائی تھی تو اچھا تھا نا، اب ایمان لائی تیرا بچہ مر گیا، نہیں میرے اللہ تو میرے بچے کو زندہ کر دے. یہ ایمان ہے. ایمان تو اللہ نے بچے کو زندہ کر دیا. کوئی کہانی نہیں ہے. ایک صحابی تشریف لے جا رہے ہیں، عرب کا ریگستان تو جانتے ہیں، دور دور تک کوئی پانی کا کوئی چیز کا نام و نشان نہیں ہوتا. ان کی سواری ہے خچر، جا رہے ہیں، راستے میں خچر مر گیا. اترے، اللہ سے عرض کیا پروردگار میرا خچر مر گیا، تو جانتا ہے میں سفر میں ہوں، اور صحابہ کے سفر تو میرے بھائیوں اللہ کی رضا کے ہوتے تھے. اے اللہ اب مجھے سواری کی ضرورت ہے، میرے خچر کو تو زندہ کر دے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ ہمیں قرآن پر یقین عطا فرمائے. اس لیے ہمارے حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں قرآن کو سمجھ کے پڑھو تاکہ اللہ کے کلام کی عظمت اور اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کی شان اور اس کی قدرت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کے ساتھ جس کے قدر قدرت میں ساری چیزیں ہیں. موت و حیات اسی خدا نے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کون اچھے اعمال کرتے ہیں. امتحان کا وقت ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے. صحابی اپنے امتحان میں کامیاب ہے. اے اللہ تو ہی نے اس کو موت دی ہے، تو زندہ کر سکتا ہے. چنانچہ میرے دوست اور بزرگوں بچہ زندہ ہو گیا اور وہ صحابی چلنے لگے. حضرت عمرو بن العاص مصر کے گورنر ہیں. اب جب گورنر بنے مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح ہوا، اب وہاں جو دریا نیل تھا، اب اس کا حال یہ تھا وہ خشک ہو جاتا. اب اس میں پانی آنا ہوتا، کسی عورت کی بھیٹ چڑھائی جاتی. عمرو بن العاص نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم اگر کسی معصوم جان نہیں لیں گے. آپ پھر تو حضرت ایسا نہیں کریں گے تو پورا ملک مصر موت کے دہانے پر پہنچے گا. فرمایا موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہے. اللہ کی مان کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ یہاں مصر کہا گیا ہے، تو جواب آیا کہ ہم ایک پرچی بھیج رہے ہیں، دریا میں ڈال دو. چنانچہ پرچی آئی، کیا تھا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمانوں کے خلیفہ عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام. اے دریا تو اپنے تئیں چلنا چاہتی ہے تو میرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کو ستانے کے تجھے کیا حق ہے. یہ پرچی اور پرچی کے سطور یا حروف یہ بے جان دریا، کچھ دریا یہ سمجھے نہیں. جس کو اللہ سمجھانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ نہ سمجھانا چاہے باپ کی تعریف بیٹا نہیں سمجھتا، شوہر کی تعریف بیوی نہیں سمجھتی، دوست کی تعریف دوست نہیں سمجھتا. اللہ جس کو سمجھانا چاہے. چنانچہ ایک عجوبہ تھا، تو اب وہ چٹھی ڈالی جا رہی ہے پرچی، اور سارا گویا ملک مصر جمع ہو گیا. کچھ ہی دیر میں اب پانی ابلنا شروع ہوا. دریا اللہ کی مخلوق ہے، بارش کون برساتا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. اللہ پوچھتے ہیں پانی پیتے ہو نا، بہترین پانی جو بارش کا ہوتا ہے. فرمایا وہ اوپر سے نیچے کو کون لاتا ہے؟
अल्लाह। और वो गल्ला गल्ला कौन उगाता है? अल्लाह ताला किसानों से पूछते हैं, अब अराई तुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। किसानों, तुम खेती बाड़ी करते हो, जरा सोच के बताओ, तुम करते हो कि हम करते हैं? क्या करता है किसान? जमीन पर हल चला दिया और अपने बीज बिखेर दिया। बीज को फोड़ता कौन है? अल्लाह। और उसमें से नाजुक अब आप ये जड़ को कौन निकालता है? और फिर ऊपर नाजुक नाजुक पौधा कौन लाता है? अल्लाह। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, अगर आई तुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। और फिर अल्लाह ताला मुखातिब है खुद इंसान की तरफ, अगर आई तुम मा तुमनून अंतुम तखलुकूनहु अम नहनु खालिकून। है इंसानों, जरा अपने को तो देखो, तुम कहां से आ गए, किधर थे? ये गंदा खतरा जिसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन उसी में से नाक बनी, कान बने, हाथ बने, पैर बने, छुट्टी बनी, गाल बने, गोल सर बना, पेट बना, पीठ बनी, तिल्ली, कलेजा, मसाना, फेफड़े, गुर्दे, आंतें, रगे। रहमान तेरी शान, खल्कम मिन बादी खल्किन फी ज़ुलुमातिल सलात। अल्लाह फरमाते हैं, धीरे धीरे 3 अंधेरियों में हमने बनाया। अंधेरे में कोई चीज नहीं बनाता, ये हमारी कुदरत है। करता धरता एक अकेली अल्लाह की जात है। तो मेरे दोस्तों, हमारे ईमान को, सहाबा का ईमान, हम कैसे ईमान बनाए? सहाबा का ईमान हमारे लिए हदफ है। उस ईमान तक हमें पहुंचना है जो सहाबा ने हर हाल में अल्लाह को अपना सब कुछ माना। तो बोलें भाई बुजुर्ग दोस्तों, আমরা যে ঈমান মেহনত করে ঈমান বানাইতে হবে, তো বলেন যে আমাদের ঈমানটা কোথায় পর্যন্ত পৌঁছবে? বলেন যে আমাদের ঈমান দোস্ত, বলেন যে হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানের মতো বানাইতে হবে। বলেন যে সাহাবায়ে কেরামের ঈমান হলো আমাদের ইশারা, বলেন যে মেহনত করে আমাদের ওইখানে পৌঁছতে হবে। কিন্তু বলেন যে ভাই দোস্ত, একজনে মেহনত করলো, বলেন সহি ভাবে তরতিবের সাথে, সহি নিয়মে, সহি মুজাহিদার সাথে সে মেহনত করলো ঈমান ওই সাহাবায়ে কেরামের ঈমান পর্যন্ত পৌঁছাবার জন্য, কিন্তু সে ওইখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারলো না। এর আগে আল্লাহর হুকুম আসিয়া গেল, সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল, কিন্তু সে চেষ্টা ফিকিরের মধ্যে কোনো কমি করে নাই। তো আল্লাহ পাকে হযরত সাহাবায়ে কেরাম ওয়ালা ঈমানের দরজায় তাদেরকে পৌঁছে দিবেন। ওই দরজায় কারে ওই দলের মধ্যে শুমার করা হবে। বলেন যে দোস্ত, সাহাবাদের ঈমান কিরকম ছিল? সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম কিরকম ঈমান বানছিল, ওনাদের ইয়াকিন কত ছিল? মদিনাতে বলেন যে মহিলা নতুন এসে মুসলমান হয়েছে, নতুন মহিলা মুসলমান, বাচ্চা মারা গেছে, বলেন যে মহিলায় আল্লাহর দরবারে এখন দোয়া শুরু করছে। তার ইয়াকিন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হাতে হায়াত আর মউত, জিন্দা করনেওয়ালা কে? আল্লাহ। বলেন যে এই কথার ইয়াকিন ছিল মহিলা। বলেন যে মহিলা দোয়া শুরু করছে যে আয় আল্লাহ, আপনি এই মুর্দাকে আবার কিয়ামতের দিন জিন্দা করবে, আজকেও তুমি পারো। আয় আল্লাহ, আমি আপনার উপরে ঈমান আনছি, আয় আল্লাহ আপনি আমার বাচ্চারে জিন্দা করে দেন। বলেন যে যদি আপনি জিন্দা না করে দেন, আমার এলাকার মানুষ বলবে যে তুমি মুসলমান না হওয়াই ভালো ছিল, তুমি ঈমান আনার কারণে তোমার বাচ্চা মরছে। আয় আল্লাহ, এটা আমার বহুত দুঃখ হবে। বলেন যে যখন এই কথা বলছেন, দোয়া করছেন, তো বলেন যে মরা বাচ্চা জিন্দা হয়ে গেছে। বলেন যে কত বড় কথা, কত বড় সে ইয়াকিন তার কত ছিল, যার কারণে বলেন যে দোয়া করার সাথে সাথে তার মরা বাচ্চা জিন্দা হয়ে গেল। এমনি বলেন যে আরেক সাহাবীর ঘটনা বলেন যে চলতেছেন আরব দেশের মরুভূমিতে। বলেন যে দোস্ত, আরব দেশের মরুভূমি তো জানাই আছে, বহুত দূর থেকে দূর পর্যন্ত চলতে হয়, সেখানে শুধু বালি বালি, কোনো পানির নামও নিশানা থাকে না। বলেন যে এরকম মরুভূমির মধ্যে ওনার খচ্চর মারা গেছে। এখন উনি তো এখন খচ্চর নাই, যাবেন কেমনে, রাস্তা অতিক্রম করবেন কেমনে? এই জন্য উনি দোয়া শুরু করলেন। বলেন যে আল্লাহর কাছে চাইতেছেন যে আয় আল্লাহ, আপনি আমার গাদার খচ্চরকে আপনি জিন্দা করে দেন। বলেন যে ওনার ইয়াকিন ছিল কোরআনের উপরে, ওনার আল্লাহর ওয়াদার উপরে ইয়াকিন। বলেন যে পবিত্র তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিল মুলক, বলেন যে পবিত্র আর বড় ওই জাত যার হাতে সমস্ত রাজত্ব, আর ইনি সবকিছুর উপরে কুদরত রাখেন, শক্তি রাখেন। আর যিনি হাতে বলেন যে যিনি হায়াত আর মউত রে বানাইছেন মানুষের পরীক্ষা করার জন্য, যে কেউ উত্তম আমল করে। তো বলেন যে হযরত মাওলানা সাদ সাহেব মুর্তজিলা আলী বলেন যে কি করো? বলেন যে ভাই কোরআন পড়ো, চিন্তা ফিকির করো, দেখবা কোরআনের মধ্যেই হেদায়েত আছে। তো বলেন যে ভাই দুস্থ, বলেন যে ঈমান বাড়বে। তো বলেন যে কি করতে হবে? বলেন যে উনি দোয়া শুরু করছেন। তো উনি দোয়া করতে 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 বলেন যে ওনার ইয়াকিনের সাথে উনি দোয়া করছেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জিন্দা করেই দিবে। তো
তো বলেন আস্তে করে ওনার খচ্চর জিন্দা হয়ে গেছে। খচ্চর নিয়ে উনি সফর করছেন। তো বলেন যে উনি সফর করলেন, খচ্চর নিয়ে ওনার সফর হয়ে গেল, মরা খচ্চর জিন্দা হয়ে গেল। এমনি ভাবে হযরতে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন মিশরে পৌঁছে গেলেন, উনি যখন মিশরের মানুষে ওই জ্ঞানের মধ্যে মিশর জয় হয়ে গেল, তো মিশরের মানুষ ওনার কাছে এসে হাজির হলো। বলে যে আমাদের দেশে একটা নিয়ম আছে, রেওয়াজ চলছে যে একটা নির্ধারিত তারিখে একটা কুমারী মেয়েকে সাজাইয়া নিয়ে নীল নদীতে রেখে আসতে হয়, তখন নীল নদী চলে, আর মেয়ে তো আর থাকে না, মেয়ে কোন দিকে চলিয়ে যায়, আর পানির সাথে আর এদিক দিয়ে পানি জারি হয়। আর যদি কুমারী মেয়ে না দেওয়া হয় তো নীল নদ শুকাইয়ে যায়। বলে যে নীল নদ যদি শুকাইয়ে যায় তখন আমাদের ফসল আদি সব নষ্ট হয়ে যায়, আর ফসল করার থাকে না, আমরা দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষ আসে, এখন আমরা এরকম ভাবে মেয়ে ধনিয়া দিতে হবে সেই নীল নদে। হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে আরে এই ইসলামের আগে বলেন যে যত নিয়ম ছিল জাহিলিয়তের জমানায়, ইসলাম আইসা তো সব মিটিয়ে দিছে, এইরকম বেগুনাহ মাসুম একটা জান কেন যাবে? তার কোনো দোষ নাই, তার এরকম জান দেওয়া হবে তা হতে পারে না। আমিরুল মুমিনিনের কাছে আমি চিঠি লিখবো। তো বলেন যে ভাই দুস্থ, আমিরুল মুমিনিনের কাছে চিঠি লিখলেন। আমিরুল মুমিনিন খবর পাইয়া জবাব দিচ্ছেন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। বলেন যে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লিখছেন, লেখিয়া উনি পাঠাই দিচ্ছেন। এটার মধ্যে লিখছেন যে আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাবের পক্ষ থেকে, বলেন যে দরিয়ায় নীলের কাছে চিঠি লিখতেছি, আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি তুমি প্রবাহমান হও তো চলো, আর তোমার নিজের পক্ষ থেকে হলে তুমি বন্দিয়া থাকো। আরে তোমার কি অধিকার আল্লাহর বান্দাদেরকে তুমি কষ্ট দেওয়া? বলেন যে ভাই দোস্ত চিঠি হলো এটা, আর কার কাছে চিঠি লিখছেন? চিঠি বেজানের কাছে, তার কোনো জান নাই, জবান নাই, বুঝবার কিছু নাই। কিন্তু বলেন যে ভাই দোস্ত, আল্লাহ যদি কেউরে বুঝায় তো সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, যার ইচ্ছা আল্লাহ তারে বুঝাই দিতে পারে। আর আল্লাহ পাকে যদি কেউরে না বুঝাইতে চান, বলেন যে তাইলে কেউ তারে বুঝাইতে পারবে না। বলেন যে বাপের কথা বেটায় বুঝবে না, আর বেটার কথা বাপে বুঝবে না। বলেন যে স্বামীর কথা বিবি বুঝতে পারবে না, বুঝবে না, আর বিবির কথা স্বামীও বুঝবে না। দুস্থের কথা দুস্থে বুঝতে পারবে না। আর আল্লাহ যদি বুঝান তাইলে সবই বুঝবো। বলেন যে আল্লাহ বুঝাইছেন। বলেন যে চিঠি ফালানো হয়েছে, বলেন যে আস্তে আস্তে করিয়া, বলেন যে কি হইতেছে, বলেন যে যখন এই চিঠি রাখা হয়েছে নীল নদ যে শুকাইছিল এখন ভম করে পানি আস্তে আস্তে বাড়িয়ে গেছে। বলেন যে দুস্থ, এই যে পানি আসলো দরিয়াতে, এই যে দরিয়ায় নীলের মধ্যে যে পানি আসলো নীল নদে, এই পানি কে দিছে? বলেন যে এই যে বৃষ্টি হইতেছে, এই বৃষ্টি কে বর্ষায়? বলেন যে আল্লাহ বলতেছেন যে আনতুম আনজালতুমুহুম মিনাল মুজলি আম নাহনুল মুনজিলুন। এই যে দেখতেছো বৃষ্টি আকাশ থেকে পড়তেছে, এই বৃষ্টি কি তোমরা বর্ষণ করো না আমি করি? বলেন যে আল্লাহ জাল্লা শানহু এই সব বৃষ্টির ফোঁটা, বলেন যে দোস্ত আল্লাহই বর্ষণ করতেছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু দেখাইতেছেন যে দেখো আমি সব করি, এখানে ওইখানে পৌঁছে দিয়েছেন, আল্লাহ শিখাইতেছেন। বলেন যে ঠিক এমনি ভাবে আল্লাহ বলেন যে তোমরা যে ফসল করতেছ, এই ফসল কি তোমরা করো না আমি করি? বলেন যে তোমরা তো নিয়ে জমিনের ভিতরে এই যে চারাগুলো তোমরা বীজগুলা রাখলে, এই জমিনের ভিতরে বীজগুলা কে ফুটাইলো? এই যে বীজকে ফাটাইলো কে? বলেন যে এইটার থেকে যে চারা বাইরিল, আর এত নরম একটা চারা বাইরিল, বাইরিয়া এটা বড় হয়ে গেল, কে করলো এই কাম? আল্লাহ বলেন যে দেখো ফসল কি তোমরা ফলাও না আমি ফলাই? নাহনু যারিউ, আমি ফলাই। এমনি ভাবে আল্লাহ বলেন তোমার দিকে তুমি তাকাও না কেন? আল্লাহ পাকে আল্লাহর কুদরত বুঝাই দিতেছে যে তোমার দিকে তুমি তাকাও না কেন? যে তোমার, আরে তুমি তো পানি ছিলে, তুমি তো পানি পানির কাতরা, এরপরে তোমার মানুষ তুমি বানাইছো না আমি বানাইছি? তুমি বলছো না আমি বানাইছি? আল্লাহ বলেন যে তিন অন্ধকারের ভিতরে, তিন সালাস মানে তিন অন্ধকারের ভিতরে মায়ের পেট, এরপরে মায়ের রেহেম, আর এরপরে আবার বাচ্চার পেছানো থাকে পর্দা, এই তিনটা, এই তিনটার ভিতরে কে বানাইছে? আল্লাহ বলেন যে আমি তোমারে বানাইছি। তো বলেন যে ভাই আর বুজুর্গ আর দুস্থ, বলেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহু আমাদের থেকে চাইতেছেন যে মেহনত করো, এইরকম ভাবে মুজাহিদা করো, তোরা সাহাবাওয়ালা ইমান বানাও। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইমান যে সতার মধ্যে ছিল, মেহনত করে তোমাদের ইমানকে ওইখানে নিয়ে পৌঁছাইতে হবে। তো বলেন যে ভাই এই জন্য আমাদের সেই ইমান শিখতে হবে।